اعلان ہے رسالت کے بارے میں اور رسول کی شریعت کے بارے میں۔ پہلا بیان یہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے آج دین مکمل کر دیا، نعمت تمام کر دی اور آپ کے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ دوسرا دعویٰ قرآن پاک کا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں نے ہی یہ ذکر یعنی نصیحت نازل کی ہے قرآن پاک اور میں ہی اس کا محافظ ہوں۔ تو قرآن کا تو حفاظت اللہ تعالیٰ کر رہا ہے نا، تو کسی کے آنے سے، نبی رسول کے آنے سے اس کو قرآن کو کچھ ہونے والا نہیں ہے، یہ بات تو پکی ہو گئی نا۔ تیسرا دعویٰ قرآن کا ہے اِنَّ هَذَا، وہ قرآن کے بارے میں ہے، سورۃ الاعلیٰ کی آخری آیت ہے، 2 آیات۔ اِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، قرآن اعلان کر رہا ہے کہ قرآن پاک وہی صحیفہ ہے جو پہلوں کو دیا گیا، اولا کہتے ہیں پہلے والے۔ اور اگر کسی کو سمجھنا نہ لگے تو آگے لکھا ہے صحف ابراہیمہ، اور میں آپ کو بتاؤں صحف اخبار کو کہتے ہیں، اگر آپ نے عرب دنیا میں اخبار خریدنا ہے تو اس کو کہیں کہ صحیفہ دے دو مجھے تو وہ آپ کو اخبار دے دے۔ لکھا ہے اِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، یہ وہی صحیفہ ہے جو پہلوں کو دیا تھا۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کا صحیفہ بھی یہ ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا یہی ہے۔ جب آپ قرآن کو مانتے ہیں تو قرآن ہی وہ صحیفہ ہے۔ اب دوسری قوموں کے پاس تو نہ آج تورات موجود ہے، نہ انجیل موجود ہے، نہ زبور موجود ہے، نہ کوئی آسمانی کتاب ہے ہی نہیں ہے، سب کے انہوں نے بنائی ہوئے ہیں گیس کر کے کہ یہ ہو سکتی ہے۔ ایک ہی محفوظ کتاب ہے، وہ قرآن ہے، اور قرآن اعلان کر رہے اِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ ابراہیم و موسیٰ۔ جب ہر نبی کو یہی کتاب قرآن کے اعلان کے مطابق دی گئی تو میرے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کہاں سے نئی شریعت لائیں گے؟ شریعت تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہی ہے جو سب کی تھی، اور انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہر انسان کو ایک ہی معیار، ایک ہی شریعت پر پرکھا جاتا۔ تو پھر جو دی گئی تھی شریعت عیسیٰ علیہ السلام کو یا موسیٰ علیہ السلام کو، وہ تو قرآن کہہ رہا ہے وہی شریعت۔ مجھے کسی نے کہا بھئی یہ قرآن تو موسیٰ علیہ السلام پر اترا، میں نے کہا ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے، اسی پر موسیٰ کہتا ہے اور کسی پر نہیں، میں نے کہا یہ غلط بات، ہر رسول پر اترا یہی قرآن، یہی معیار اترا۔ اب آگے دیکھ لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے کیا فرق آ سکتا ہے۔ قرآن میں میثاق النبیین کی آیات ہے، اور میثاق النبیین پر تو اسمبلی میں بھی بڑی بحث ہو گئی تھی۔ مرزا قادیانی جو تھا اس پر تو جناب وہ مولانا ظفر احمد انصاری صاحب اسی آیت پر اس کو پکڑ لیا، مرزا ناصر کو انہوں نے، اور میثاق النبیین کی جو آیت ہے اس میں تو بڑا صاف کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے عہد لیا، کس کے لیے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عہد کیا۔ عہد لینا کس کو کہتے ہیں؟ بیعت کہنے سے اوپر کی بات ہے۔ جب آپ مسلمان ہوتے ہیں آپ اللہ کے پاس، اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر عہد کرتے ہیں۔ وہ جو سورہ الفتح میں لکھا ہے کہ آپ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، تو آپ تو ایک عہد کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ تو جب میثاق النبیین کی آیت موجود ہے اور یہ بات موجود ہے قرآن میں کہ تمام انبیاء سے اللہ نے یہ عہد لیا تھا کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، تو جب انہوں نے عہد کیا ہوا ہے تو بھائی ان کی شریعت کہاں سے الگ ہوگی؟ آپ مجھے بتائیں ایسے۔ اور اس کے بعد لیلۃ الاسریٰ یعنی معراج کی رات، وہ انبیاء جنہوں نے عہد لے لیا ہوا تھا اور بیعت کی ہوئی تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے اس عہد کی تجدید کی اور ختم نبوت، اس رات نبوت ختم کر دی گئی۔ وہ تجدید یہ تھی کہ انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ اب میری طرف سے موسیٰ علیہ السلام آ جائیں، عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں، ابراہیم علیہ السلام آ جائیں، میرے پاس تو ثبوت ہے کہ ان کی شریعت کوئی الگ شریعت ہے ہی نہیں، تو آپ مجھے بتائیں تو کیسے الگ ہو گئے؟ اور آخری بات یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کیوں آئیں گے؟ کون سا ایسا کام ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکے اور عیسیٰ علیہ السلام آ کے کریں گے؟ میرے بھائی ایسی کوئی بات نہیں۔
اور یہ مرزا قادیانی مرتد بھی مانتا تھا اس بات. عیسیٰ علیہ السلام صرف اس لیے آئیں گے کہ انہوں نے دعا کی تھی مشکل کے وقت میں, ایلی ایلی لما سبقتنی, کہ اے اللہ کیا تم مجھے اکیلا چھوڑ دے گا. اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کی دعا کے انعام میں انہیں واپس امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بطور انعام بھیجا اور قیامت کی منادی کر دینے والا بنا کر بھیجا. یہی وجہ ہے. تو آپ مجھے بتائیں عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے, اور عیسیٰ علیہ السلام کا آنا بہت ضروری ہے, یہ بڑی لمبی ڈسکشنز ہو جاتی ہیں, لیکن مجھے امید ہے کہ آپ کو 2-4 اور باتیں مل گئی ہوں گی. عیسیٰ علیہ السلام کے آنے وہ رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں انشاءاللہ, اور یہ کبھی ان کا سٹیٹس نہیں بدل سکتا. بے شک. اور ان کے آنے سے اسلام پر کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ انہوں نے تو عہد لیا ہوا ہے. اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ عہد کرو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا. جو بندہ عہد کر کے آ رہا ہے اور جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز ادا کیا, وہ کیسے اسلام کا مخالف اور ایک الگ شریعت لانے والا ہو سکتا ہے؟ یار صاحب آپ مائک مجھے اپنا بتائیں. میوٹ کرنا ہے, وہ بیک گراؤنڈ نوائز آ رہی ہے. تو یہ بھائی بات میری ہے. طرف سے تو میوٹ ہے, پتہ نہیں کیا وجہ ہے, میوٹ تو لگا رکھا ہے میں نے. ہاں نہیں, میرے پاس تو کوئی شور نہیں ہے. خیر اب چلیں. کم ہو گیا. تو آپ کو جواب مل گیا یا آپ ہمیں کچھ اور بتائیں گے تو ہم بھی کچھ جزاک اور اللہ, جان لیں گے؟ بڑے اچھے طریقے سے وہ کلیئر ہوا ہے الحمدللہ. جزاک اللہ, جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ جی این سر صاحب. میں کوئی سوال پوچھ سکتا ہوں؟ ہاں جی, بیرسٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں آج تو ماشاءاللہ, آپ جو مرضی پوچھیں. جی سیال جی صاحب. سر, یعنی جی جناب, قرآن پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ رسولاً الی بنی اسرائیل ہے. دوسری طرف آپ نے ماشاءاللہ اچھی یعنی کہ بیان کیا اور آیت پیش کی ہے کہ وہ عہد بھی کر چکے ہیں, اور یعنی کہ عہد کیا ہے امتی ہونے کا, یعنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے, تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو چکے ہیں. ہاں, آپ ان کو امتی, جب اس سارے نبی آپ کے امتی ہیں اس حساب سے. جی 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 جی. اسی اچھا, لیے تو ایک آپ کو طرف تو امام الانبیاء کہا گیا ہے. امام جی اس کو کہتے ایک ہیں طرف جس کے امتی ہوں. آپ سمجھ گئے نا؟ ایک طرف تو یعنی کہ رسولاً الی بنی اسرائیل ہیں, تو دوسری طرف امتی ہیں. تو جب واپس آئیں گے تو ان کی حیثیت یعنی امت محمدیہ میں کیا ہوگی؟ یعنی کہ یہ بریسٹر صاحب بیٹھے ہیں, اس کی کوئی عام مثال بھی دے سکتے ہیں کہ ان کی حیثیت کیا؟ ہاں جی, بیرسٹر صاحب وہ ذرا پیچھے چلے گئے ہیں. ہاں جی, آگے. بیرسٹر صاحب, ان کا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں تو لکھا ہے رسولن الی بنی اسرائیل. یہ بات انہیں بڑی پریشان کرتی ہے ہمارے بھائیوں کو کہ رسولن بنی اسرائیل, ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ رسولن بنی اسرائیل الی بنی اسرائیل ہو یا الی اینی ادر نیشن جس کو آپ کہہ رہے ہیں, وہ سب رسولوں کی شریعت ایک ہی ہے. یہ قرآن کا دعویٰ ہے, ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. تو رسولن بنی اسرائیل ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائی, کیونکہ اللہ کا نے دعویٰ کر دیا کہ میں نے تو ایک ہی معیار دیا ہے جس پر میں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک کو پرکھوں گا, اور وہ معیار قرآن پاک ہے, اور جو پہلی کتابیں تھیں وہ بھی قرآن ہی تھا. ان ھذا لفی الصحف الاولی, یہ پہلوں کا بھی یہی خبریں دی ہیں جو قرآن میں لکھی ہوئی. تو جب ان کو کہہ دیا کہ ان کو قرآن ہی دیا تھا, اور صحف ابراہیم, یہ صحیفہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا, وہ موسیٰ, اور موسیٰ علیہ السلام کا صحیفہ بھی یہی ہے. جب یہ اعلان ہو گیا تو پھر الی بنی اسرائیل کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے میرے بھائی؟ وہ تو الی بنی اسرائیل ہوں یا کسی اور قوم کی طرف ہوں, کچھ فرق نہیں پڑتا. ہاں جی, بیرسٹر صاحب آپ بتائیں. بالکل, میرے خیال سے ڈاکٹر صاحب نے بڑی وضاحت سے اس پہ گفتگو تو کر دی ہے. باقی جہاں تک اگر مکالمے کے حوالے سے میرے خیال سے سیال صاحب کا ذرا زیادہ اس طرف فوکس تھا کہ جب ان سے گفتگو ہو رہی ہو, کیونکہ جب ہم جتنی زیادہ گہرائی میں جائیں ادھر سے وہ تعویلات کا دروازہ جو ہے کھولنے کی کوشش کرتے ہیں. تو عمومی طور پہ جب بھی قادیانی حضرات یہ سوال پوچھیں, ڈبیٹ کے کانٹیکس میں گفتگو کر رہا ہوں, کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا سٹیٹس ہوگا, کیا وہ نبی ہوں گے, امتی ہوں گے, یہ ساری چیزیں ٹو مڈی دا واٹرز, اس لیے یہ سارے سوال پوچھے جاتے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی ایسی کھڑکی بنا دی جائے جس سے مرزا غلام قادیانی کو گزار کر نبی ثابت کر دیا جائے.
تو ضمن کے اندر دو تو پہلی باتیں ہیں. پہلی تو جس پہ بڑی وضاحت سے گفتگو ہوگی کہ ہم جس شخص کا انتظار کر رہے ہیں وہ کوئی آنے والا نہیں، وہ عیسیٰ ابن مریم ہے، ابن مریم ہے. اس کے علاوہ ہم کسی اور دوسرے شخص کا انتظار نہیں کر رہے. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سٹیٹس کیا ہوگا. تو گفتگو کے پیرائے کے اندر جو حدیث مبارکہ کے اندر بات لکھی گئی ہے، اگر ہم وہی بس ان کو بیان کر دیں کہ وہ عادل حکمران کی حیثیت سے آئیں گے جو خنزیر کو ختم کریں گے، جزیہ ختم کریں گے اور صلیب کو توڑیں گے، تو یہ بات اگر کر دی جائے تو اس سے آگے اور یعنی باقی گفتگو بھی درست ہے، لیکن ڈبیٹ کے پرائے میں اپنی بات کو اتنا مختصر رکھ دیا جائے تو میرے خیال سے میسج بھی کنوے ہو جاتا ہے اور ان کو تعویل کرنے کی بھی جگہ نہیں ملتی. امید ہے یہ آپ کا اس سوال کا جواب آپ کو مل چکا ہوگا. جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال تھا، اگر آپ اس کو بھی پلیز تھوڑا سا بتا دیں مجھے. جی یہ جب قادیانیوں سے بات ہوتی ہے ختم نبوت پہ، تو یہ اجرائے نبوت کے لیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 35 ہمارے کو بتاتے ہیں، یا بنی آدم والی. تو آپ بتائیں گے کہ یہ آیت جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تھی، یا پھر حضرت ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتاری گئی تھی؟ یا بنی آدمہ والی تو 6 آیات ہیں قرآن پاک میں. آپ نے کون سی سورہ اعراف کی 35 کا بات کیا ہے نا آپ نے؟ جی سورہ اعراف کی 35. ہاں جی. وہ یا میرے خیال وہ آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ یا بنی آدم اما یاتی ینکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہی ہے. جی جی بالکل یہی ہے. دیکھیں یا بنی آدمہ کی 6 آیات ہیں اور ان سب کے مضمون کا جو ہے نا ان کا مخاطب پورے بنی آدم کو کیا گیا ہے. پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں جتنی 6 دفعہ، اور وہ سورہ اعراف کی آیات ہیں اکثر جہاں پر یا بنی آدمہ کہہ کے مخاطب کیا گیا ہے. اکثر آیات جو ہے نا جیسے آپ اوپر دیکھیں تو آیت نمبر 31 میں ہے یا بنی آدمہ خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا. تو یہاں بھی یا بنی آدم ہے، اور اگر آپ اوپر جائیں ان آیات میں تو سورہ اعراف میں تو آیت نمبر 27 میں بھی ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت. تو اب ان میں جتنی بھی آیات ہیں یہ یا بنی آدمہ والی، تو ان کا مخاطب تو پوری جو ہے نا ذریات آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو اگر جو پرٹیکولر 35ویں آیت جو آپ نے کی ہے مینشن یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم یقصون علیکم وہ آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو اے بنی آدم جب تمہارے پاس آئیں رسول تم ہی میں سے جو تمہیں میری آیتیں سنائے، تو تم جو کوئی بھی تقوی کی روش اختیار کرے گا اور اصلاح کر لے گا تو اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کٹن. اب بات یہ ہے کہ قادیانی جو ہے نا یہ بڑا جاہل ہے. قادیانی یہ آپ کو ایک تصور دیتا ہے کہ یہ جو آیت ہے نا یہ فل اینڈ فائنل قرآن ہے. آپ میری بات سمجھیں. کہتا ہے کہ یہ فل اور فائنل قرآن ہے، جیسے وہ اس کا مع الذین والی جو آیت ہے وہ کہتا ہے کہ لو جی اس کے نتیجے میں تو لوگ نبی بھی بن جائیں گے، رسول بھی بن جائیں گے اور سب کچھ بن جائیں گے. حالانکہ وہ ایک انعام کا ذکر ہے جو اس زندگی میں جس کا وعدہ نہیں ہے بلکہ آئندہ آنے والی اگر کوئی نبی بننے کا تو ہے نہیں، صرف ساتھ کا ہے. قادیانی آپ کو کہے گا اے دیکھ ہے آیت، اور اس کو کہے گا کہ اس کے علاوہ آپ کو بلینک آؤٹ کرے گا قرآن سے کہ قرآن میں اور کچھ نہیں لکھا. بھائی قرآن بھرا ہوا ہے. آپ نے نبی بننا تو کسی اور جگہ جا کے تلاش کرو نا. یہ تو ہیئر آفٹر میں ساتھ کا ذکر ہے. یہاں تو صدیق بننے کا وعدہ بھی نہیں، شہید بننے کا وعدہ بھی نہیں ہے، صالح بننے کا وعدہ بھی نہیں ہے کہ نہ ان میں سے کوئی نبی بن سکتا ہے، نہ صدیق بن سکتا ہے، نہ شہید، نہ صالح بن سکتا ہے اس آیت کے مطابق. اور وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا آیت تصدیق کر رہی ہے کہ کیا ہی اچھی رفاقت ہے ان لوگوں. تو اس میں تو کوئی وعدہ نہیں کہ تم شہید ہو جاؤ کے ساتھ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس آیت میں. اس آیت میں ہیئر آفٹر یعنی آخرت کی زندگی میں ایک ساتھ کا وعدہ ہے. اگر تم نے میرے مرزئی جاہلو، اگر تم نے نبی بننا ہے، صدیق بننا ہے، شہید بننا ہے، قرآن چ اور بھی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، جا کے پڑھو تو صحیح.
وہ नहीं पढ़नी है ऐसी। कुरान में तो यह भी लिखा हुआ है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन, कि नबूवत खत्म हो गई, उसका कौन पढ़ेगा? जहां पर लिखा ही नहीं है नबी बनाने का, जहां पर ना सिद्दीक बनाने का वादा है ना शेख। और मैंने अभी अपने इसी टिकटॉक पर वो लोड किया है, एक शेख है जिसने वो मतलब अरब दुनिया में एक बड़ा मशहूर कोर्स है, उसको अल इजाज़ा अल आलिया कहा जाता है उस कोर्स को, और वो 5 साल का कोर्स होता है और उसको पढ़ने वाले को शेखुल हदीस वल फ़िक़्ह कहा जाता है, उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है। वो उससे भी ज़्यादा पढ़ा हुआ है, अल इजाज़ा अल आलिया से भी उसने ज़्यादा कर रखा है, मैं जानता हूँ उस आदमी को। वो उसको बता रहा है कि भाई ये साथ नहीं हैगा, है कि नबी बन गए, तो वो उसको कह रहा है, आप वो वीडियो देख लें, वो उसको कह रहा है जाहिल दा पुत्र, कहता है तेरे प्यो ने भी अरबी नहीं आती, ये कह रहा है वो उसको, अरब कह रहा है, कहता है तेरे तो बाप को भी अरबी नहीं आती, तू क्या बात कर रहा है? और उसको कह रहा है कि यहाँ से आराम से चले जा तू। ये हालत है कादियानियों की, जहालत के ऊंचे पहाड़ पर बैठे हुए। यहाँ तो लिखा हुआ है कि ए बनी आदम, जब आपके पास रसूल आए तो ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा गया। पैगाम आयत कब नाज़िल हुई? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर। और जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो फिर भी हमें यही हिदायत होगी कि भाई ईसा अलैहिस्सलाम को मानना पड़ेगा और अल्लाह ताला उनके साथ आएगा। जैसे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की, वैसे ही उनकी भी हिफाजत होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम के लिए भी यही हुक्म होगा कि जब वो आपको आके बताएंगे कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं वही हूँ जिसने वापस आना था, बल्कि अल्लाह ताला ने तो ऐसी निशानियां मुकर्रर कर दी हैं और हदीस ने ऐसी निशानियां मुकर्रर कर दी हैं कि जब नसूल मसीह होगा उससे कोई इनकार ही नहीं कर सकेगा। मैं आपको इस बात की तस्दीक करता हूँ कि जब फरिश्ते उतरेंगे और अल्लाह का रसूल उतरेगा तो कोई इनकार नहीं कर सकेगा। और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ऐसा ही है। तो ये असल में बुनियादी तौर पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है कि जब तुम्हारे में रसूल आए हैं और आइंदा नाज़िल होने वाला एक रसूल है, उसके अलावा कोई नहीं, जब वो भी आए तो आप भी उसकी भी तस्दीक करें, उसकी भी मान लें बात और आप साले हो जाएंगे। और उसकी बड़ी लंबी डिस्कशन है, उसके बारे में हम कर सकते हैं, लेकिन ये किसी मिर्ज़े मुर्तद के बारे में नहीं है और ये कोई इजराए नबूवत की आयत नहीं है, क्योंकि कुरान की बाकी आयात इजराए नबूवत की नफी करती हैं। लैलतुल असरा की में हर नबी ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीछे नमाज पढ़ ली, आपकी इत्तबा में अहद कर लिया और नमाज पढ़ ली। उस रात अल्लाह ने नबूवियों पर मोहर लगा दी कि ना अब इनमें कोई नया नबी आएगा और ना इनमें से कोई खारिज होगा। ये दुनिया के मुकम्मल नबी हैं, इसके बाद ना आएगा ना जाएगा। अब उनमें से ईसा अलैहिस्सलाम को इनाम के तौर पर भेज दिया तो मिर्ज़ैया ने पखंड कर ले। और मिर्ज़ई अकेले नहीं है, ये तो बहुत छोटा सा दज्जाल है। मिर्ज़ा कादियानी मुर्तद जो है वो तो बड़ा छोटा दज्जाल। बड़े बड़े बादशाह आए जी, साहिब सिना असवद अलंसी, जिसने मुसलमान जो शहर का हुक्मरान था उसको कत्ल करके उसकी बीवी को अपनी लौंडी बना लिया। जानते हैं ना, हजरत अजान रजी अल्लाह अन्हु को बीवी को उसने लौंडी बना लिया, कह दिया कि मैं भी नबी हूं। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला नबी आबादी, इसको कत्ल मार दो। जो मामूजाद भाई थे हजरत फिरोज दलमी रजी अल्लाह, उन्होंने गर्दन उतार दी उसकी। तलहा असदी ने आपकी जिंदगी में दावा किया, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई नहीं कहा कि इधर आ तुलहा, तू तो मेरा साहबी सा, उन तू क्यों बिगड़ गया? कहा तुलहा असदी को? बिल्कुल नहीं कहा। तुलहा असदी के खिलाफ फौज भेजने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद थे और आपकी जिंदगी में आपकी वफात से पहले उन्हें शिकस्त दे दी गई और तुलहा ने दोबारा इस्लाम कबूल कर लिया और उसके बाद कभी बगावत नहीं की, भले कभी मुर्तद नहीं हुआ वो शख्स, वो हुए तुलहा असदी जो थे। तो ये तो सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मामा का हुक्मरान था, है तो फकीर मिर्ज़ई फकीर, मतलब मिर्ज़ा सारी जिंदगी फ्रॉड करता, जो 50 रुपए के लिए वक्त की हुकूमत से फ्रॉड करे, फिर अदालत उसे, फिर पुलिस उसको गिरफ्तार करे और अदालत में उसको सजा हो जाए, वो कथों नबी हो सकता?
उसको क्या ताल्लुक है इजराए नबूवत से, आप मुझे बताएं तो सही। तो बात यह है कि ये जो आयत है ये कोई इजराए नबूवत नहीं है उसमें। कुरान एक आयत नहीं है कुरान की, कुरान की बाज आयतें दूसरी आयतों की तफसीर हैं, लेकिन कुरान तो एक मजमुआ है अहकाम का। अगर आपने पूछा न है कि क्या नबूवत जारी है, तो जाके पढ़ लो, मा काना मोहम्मद नबा अहद मेरे जालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन, एक ही आयत में नबी को भी बंद कर दिया और रसूल को भी बंद कर दिया। कि रिसालत को भी मोहर लगा दी, सील लगा दी, और नबूवत को भी सील लगा दी एक ही आयत में। और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, इन्ना सयकूनु फी उम्मती कज़्ज़ाबून सलासून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बाद, कि मैं नबियों को खत्म कर देने वाला हूं। और इसकी तफसीर भी खुद कर दी, ला नबिय्य बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। ये सब दज्जाल और काफिर हैं। हम तो आंखें बंद करके इस पर यकीन करते हैं, इसमें कोई इजराए नबूवत नहीं। कुरान एक आयत का नाम नहीं है। ये जो मर्दई जाहिल के बच्चे ना आपको ये टोटे लेकर आ जाते हैं और कुरान की तौहीन करते हैं, आप इनकी किसी बात उसको कहें कि अगर तूने नबूवत जारी करनी है तो दुनिया आयत जड़ियां पई वो तेरा प्यो पड़ेगा। वो कुरान पर उनका कोई ईमान नहीं है। हाँ जी, अब आप बताएं। डॉक्टर साहब इजाज़त दें तो मैं कुछ इस पे नहीं, आप बिल्कुल कहें, आपकी अपनी माशाल्लाह, आप तो हम शेयर कर रहे हैं ब्रॉड आज। जज़ाकल्लाह। मैं ये जो कुरान पाक की आयत करीमा है इसका मैं तर्जुमा पढ़ देता हूँ, तो चलें कोई हमें इसमें से बता दे कि किस तरीके से इजराए नबूवत साबित हो जाती है अगर हम सिर्फ इस आयत को भी लें। तो ये तर्जुमा ये है, ए आदम की औलाद, अगर तुम्हारे पास तुम में से वो रसूल तशरीफ़ लाएं जो तुम्हारे सामने मेरी आयतों की तलावत करें, जो परहेज़गारी इख्तियार करेगा और अपनी इस्लाह कर लेगा, तो इन पर कुछ खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। तो इससे इजराए नबूवत कैसे साबित हो रही है? पहला सवाल तो ये उठता है कि इसमें कौन से ऐसे अल्फाज हैं जिसमें लिखा है कि नबूवत का सिलसिला जारी हो गया है और अब नबी आते रहेंगे, क्योंकि ये अकीदा है इजराए नबूवत का। तो ये मैंने इसके जो अल्फाज है वर्ड टू वर्ड वो मैंने आपको तर्जुमा भी पढ़ के सुना दिया। तो इसमें से कौन से ऐसे अल्फाज हैं जिनको हम लें और पकड़ें तो ये साबित होगा कि नबी आएंगे। दूसरी बात यह है कि हम तो इस कुरान पाक की जो आयत है इसको पूरा मानते हैं, क्योंकि जो नबी हमारे बीच में आज के दिन यानी जो आए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, क्योंकि ये उनका दौरे नबूवत और रसालत चल रहा है। और इस सिलसिले में हमारे बीच में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और हम उम्मत मोहम्मदिया हैं, तो हमने तो उन पर ईमान ले आए और हम ये जो आयत करीमा है इस पर पूरा ईमान भी लेकर आए और इस पर चलते हुए हम साबित कदम रहे और इस पर अमल भी हम कर रहे हैं। सवाल अब कादियानियों से ये शुरू होता है कि फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर हम ये उनका दावा तस्लीम कर लें कि इस आयत से इजराए नबूवत साबित होती है और नबियों का सिलसिला आएगा और नबी आते रहेंगे, तो उनसे ये सवाल कोई मेरे पूछ के जवाब दे दे, क्या मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के बाद भी कोई नबी आ सकता है? अगर इस आयत से इजराए नबूवत साबित होती है तो ये लाजमन बात है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के बाद भी और बेतहाशा नबी आते रहेंगे जब तक क़यामत नहीं आती। लेकिन जो कादियानी हजरात हैं वो कहते हैं कि नबी, ये जो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी है वो आखिरी नबी है। तो अगर वो आखिरी नबी है तो वो जो अपनी इस कुरान पाक की आयत की तशरीह करते हैं उसके मुखालिफ खुद जा रहे हैं। तो अब हम उनकी इस आयत की तशरीह को माने या उनके अकीदे को माने, ये भी एक तज़ाद पैदा होता है। और ये सवाल हम कादियानियों से काफ़ी अरसे से पूछ रहे हैं, जवाब लेकिन मिल नहीं रहा। जी जज़ाकल्लाह। कोई और भाई दानियाल साहब आए हैं, वो कुछ कहना चाहें तो ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम। ये मैं जो बात पूछना चाह रहा था दरअसल वो भाई ने पहले पूछी और उसका आंसर मुझे मिल चुका है। इसी ही आयत के बारे में मैंने पूछना था क्योंकि मैंने सुनी थी तो मुझे थोड़ा तजस्सुस था। उसके बाद जो आपने तशरीह कर दी है बैरिस्टर साहब, उससे तो और ज़्यादा क्लियर हो गया। जज़ाकल्लाह। जी बैरिस्टर जी सियाल भाई। सर मैं वापस फिर ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ आ सकता हूँ? सियाल साहब अगर आप 1 मिनट अगर पॉज कर लें, अली खान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, ज़रूर फिर आपकी तरफ आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अली खान साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया साहब। छोटी सी बात ये भी इसमें आती है जो इन्होंने कादियानी की आयत जो ये तर्जुमा करते हैं, इसमें भी अब देखा जाए तो बनी
आदमा की तरफ आती है, तो बनी आदम में तो औरतें भी शामिल हो जाती हैं। ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, मुसलमान इनसे पूछते हैं क्या औरतें नबी बन सकती हैं? जबरदस्त जबरदस्त, कमाल ये खान इसमें खान तो साहब, डॉक्टर कमाल साहब ये दिया। बिल्कुल। तो इसमें एक सबसे बड़ी एक बात समझने वाली डॉक्टर साहब हमेशा बताते हैं कि क्या का मिर्जा गुलाम कादियानी का वो मेयार है कि जो मतलब इसको इसके परखा जाए कुरान और हदीस पे। ये तो हम आपस में बैठे हैं ना, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस से बात हो रही है और उनके डिबेट से जो सवाल उठते हैं। इवन के अकीदा खत्म नबूवत में भी देखा जाए ना, तो हमारा मुसलमानों का इस्तदलाल जो है ना, ला नबी बाद उसकी हमारे पास तशरीह और एविडेंस भी है कि जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि नबूवत और रसालत मुनक़ता हो गई है। तो अगर कादियानी ये कहते हैं ना कि ला नबी बाद का मतलब है कि उम्मती नबी, उसकी कोई दलील नहीं उनके पास कुरान और हदीस से। ये सारा दिन करान करान बात करते हैं ना ये बैठ के कादियानी, तो इनके मुंह पर लानत है इस बात से कि इनके पास कोई दलील नहीं इस बात की। इवन के इसका आधा जो मैं ये समझता हूँ, जो मैंने डॉक्टर साहब और अपने उलमा से भी सीखा है ना, इनका मैं ये समझता हूँ कि ये आधा जो है ना अकीदा महमूदुद्दीन बशीर का है, इसके बेटे का, और आधा मिर्ज़ा गुलाम कादियानी का। ये मिक्स अचार चल रहा है कादियानियत। तो मेरे भाइयों, ये बिल्कुल भी इनकी कुरान और हदीस की तरफ ना इनसे बात हो, तो फिर ये भी सिर्फ लफ्ज़ों का हेर फेर है, बस, नथिंग एल्स। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जज़ाकल्लाह अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, उम्मीद है सर आप खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, क्या हाल है? माशाल्लाह आप चुप करके आए। जी डॉक्टर साहब सुन रहा हूँ आपकी माशाल्लाह खूबसूरत की बातें और नहीं महसूस तुसी हो खामोशी को ज्यादा खामोशी नाल नहीं सुनन दे। नहीं डॉक्टर साहब आपको आपकी बातें जो है वो माशाल्लाह दिल नहीं को आज छू तो सकती हैं। मैं बैरिस्टर साहब ने मेहरबानी की है, तो इसलिए मैं कहा कि चलें आज तो मतलब बड़ी कमाल की बात हो रही है। बैरिस्टर साहब भी मौजूद हैं, आप भी आ गए। आसफ भाई भी आए हैं, आप करें बात, मैं सुन रहा हूँ। जी बैरिस्टर साहब आप। थैंक यू सो मच शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम आसिफ नदीम साहब हमारे पास है, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, ठीक है आसिफ अल्हम्दुलिल्लाह। आप साहब लोग सुनाएं कैसे माशाल्लाह हैं? माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, क्या हाल वालेकुम है आप? सलाम, क्या हाल है शाह साहब, ठीक है? हाँ जी बिल्कुल ठीक मैं वो ठाक। सुन रहा था, ये जो बात हो रही थी ना या बनी आदम, ये वाली आयत पे। अच्छा मज़े की बात ये है कि मैं ना अहमदियों से ये पूछता हूँ कि ये जो कहते हैं ना कि नहीं जी हम तो नबी नहीं मानते, हम उम्मती नबी मानते हैं, ठीक है? तो मैं ना इनसे ये पूछता हूँ कि अच्छा ये बता दें कि जो अल्लाह ताला का कलाम है वो तो कंप्लीट हो गया, ठीक है ना? अल्लाह ताला के कलाम से कहीं साबित करें कि उम्मती नबी जो है वो कोई टर्म है जो अल्लाह ताला के कलाम से मिलती हो, या फिर ये कि ऐसी कोई बात कि जी उम्मती नबी के ऊपर ईमान लाना भी ज़रूरी है, ठीक है? अच्छा ये लोग ना फंस जाते हैं। ये बात एक ये भी है कि अल्लाह ताला कहते हैं वातासिमु बिहब्लिल्लाहि जमिया वला तफरकू, कि फ़िरक़ाबाज़ी भी नहीं करनी है। वहाँ पे भी ये फंस जाते हैं कि भी मिर्ज़ा साहब ने तो फ़िरक़ा बनाया, बाकायदा रजिस्टर करवाया। अच्छा अब जब पूछें कि अच्छा जी उम्मत नबी आता है तो फ़िरक़ा बनता है, और मिर्ज़ा साहब जो है रिसाला वसीयत के सफ़ा नंबर 12 पे कहते हैं कि इस तौर पर इस उम्मत में यानी उम्मत मोहम्मदिया में बहुत सारे और लोगों को भी उम्मती नबी का लक़ब मिला, ठीक है, का ख़िताब मिला। तो जिस तरह से मिर्ज़ा साहब को ख़िताब मिला उम्मती नबी का, उस तरह से उम्मत मोहम्मदिया में और भी लोगों को ख़िताब मिला। और अगर नबी फ़िरक़ा बनाता है तो फिर जो पिछले उम्मती नबी जितने सारे मिर्ज़ा ने गिनवा दिए वो कहाँ गए? उनको उनके फ़िरक़े कहाँ गए? होने चाहिए ना शाह साहब, क्या कहते हैं आप? बात आपकी बिल्कुल ठीक है। सारे भाई थोड़ी देर डबल टैप भी करते हैं, ये ब्रॉड तरह स्लो हो रही है। हाँ नहीं आपने बिल्कुल ठीक है। बैरिस्टर साहब भी बहुत अच्छा हमारे साथ आ जाए। आप तो वाकिफ़ है ना बैरिस्टर साहब से आसिफ भाई? हाँ जी जी, बहुत दफ़ा इनसे मुलाकात होती रहती है। माशाल्लाह आज तो हमारी खुशकिस्मती है वो यहाँ पर आए हुए हैं। आप हर दफ़ा आया करें बैरिस्टर साहब। जी इंशाल्लाह ज़रूर डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। इमरान साहब अगर कुछ कहना चाहें। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। जी बैरिस्टर साहब मेरी बात हो गई है, मैं बस सुन रहा था डॉक्टर साहब को।
چلیں اگر عمران صاحب آپ مائنڈ نہ کریں تو بے شک نیچے جا کے سن لیں، اگر کوئی اور ساتھی پھر آنا چاہے سوال ان کا ہو تو وہ بھی پھر اپنا کریں۔ تھینک یو سو مچ سر۔ سیال صاحب جی میں جاب کے لیے نکل رہا ہوں تو پھر میں سیٹ خالی کرتا ہوں، انشاءاللہ کوئی اور بھی آنا جا سکتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ علی خان صاحب۔ جی سیال صاحب آپ کوئی سوال بھی کہنا چاہ رہے تھے ضرور پوچھیں، یا کوئی کمنٹ بھی ہو تو ضرور کریں آپ۔ جی سر، جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے نا، وہ تو بہت اونچا معیار ہے، یعنی کہ نا عام لوگوں کی سمجھ سے یعنی بالا تر ہے۔ ڈاکٹر صاحب صحیح فرما رہے ہیں، وہ جو بتا رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عام لوگوں کے ذہن میں یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ باقی ڈاکٹر صاحب نے تو ماشاءاللہ اچھا بیان کیا۔ میرا پھر سوال ہے کہ قرآن پاک میں ہے کہ وہ رسولاً الی بنی، میں کہہ رہا ہوں، یعنی قادیانی نہیں کہہ رہا، قادیانیوں کو چھوڑ دیں آپ کے قادیانی کیا کہتا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام رسولاً الی بنی اسرائیل ہیں، اور دوسری طرف وہ صورت آل عمران سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بھی ہیں، تو جب واپس آئیں گے تو وہ قرآن پاک کی روح سے رسولاً الی بنی اسرائیل بھی ہوں گے اور امتی بھی ہوں گے، تو ان کی حیثیت امت محمدیہ میں کیا ہوگی؟ یعنی وہ ہمارے لیے تو یعنی کہ رسول نہیں ہے، رسول ایمان ہمارا ہے کہ وہ رسول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے رسولاً الی بنی اسرائیل، وہ تو ہمارا ایمان ہے، لیکن ہمارے لیے تو وہ نہیں نا۔ تو جب آئیں گے تو ان کی امت محمدیہ میں حیثیت کیا ہوگی؟ آپ اگر قانونی طور پر اس کی کوئی پٹیشن دے سکتے ہیں، جیسے کوئی ایک صدر ہوتا ہے، اگر پاکستان کا صدر ہے امریکہ میں جاتا ہے تو اس کی کیا حیثیت، کوئی ایسی کوئی مثال دے کر اگر سمجھا دیں تو بریسٹر صاحب مہربانی آپ کی ہو۔ میرے خیال ان کا فون آ گیا ہے، تو دیکھیں آپ نے جس آیت کا حوالہ دیا ہے نا، وہ ہے رسولاً الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیات من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیات لکم ان کنتم مؤمنین۔ یہی آیت ہے نا؟ آپ اسی کا بات کر رہے تھے نا؟ جی سر وہی ہے۔ ہاں دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس کا میں نے ابھی آپ کو جواب دیا کہ پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جس کو اللہ نے ایک مرتبہ رسول بنا کر بھیج دیا اور رسول کہہ دیا، وہ عہدہ کبھی واپس نہیں ہو سکتا۔ آپ سمجھ گئے نا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں۔ ہر نبی رسول بھی ہوتا، ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ تو آپ اس بات میں شک نہ کریں کہ وہ رسول بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں، وہ جب آئیں گے تب بھی اللہ کے رسول ہوں گے اور اللہ کے نبی ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَقَوْلِهِ مِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحِ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، تو آپ کو کیا اس میں شک ہے؟ اب آپ کے ذہن یہ کہتا ہے کہ اگر وہ اللہ کے رسول ہیں تو وہ تو رسالت لے کر آئیں گے، اور انہیں تو کہا گیا وہ رسول ہیں الی بنی اسرائیل، کہ وہ رسول ہیں بنی اسرائیل کی طرف، تو بڑی گڑبڑ ہو جانی ہے، یہودیاں دی شریعت ساڑھے تو نازل ہو جائے گی۔ میرے بھائی ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے اسی لیے آپ سے کہا تھا، 4 باتیں میں نے بہت دفعہ اسی براڈ میں بھی 2-3 دفعہ بیان کی کہ قرآن کا ایک دعویٰ ہے ان ھذا لفی الصحف الاولی، قرآن وہی صحیفہ ہے جو پہلوں کو دیا تھا، صحف ابراہیم و موسیٰ، یہی موسیٰ کی کتاب ہے اور یہی ابراہیم کا صحیفہ ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو آج تک قرآن کا دعویٰ ہے کہ ہر نبی کو یہی شریعت، یہی صحیفہ دیا گیا۔ اب ان میں سے محفوظ تو صرف قرآن پاک ہے۔ میں تو لوگوں سے کہتا ہوں، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، بھائی تمہارا یہی صحیفہ تھا، دل کرتا ہے تو مان لو، نہیں کرتا تو جس کا دل کرے مانے، جس کا دل کرے انکار کر دے، وہ سورہ الکہف میں لکھا ہے۔ تو صحیفہ اور شریعت جو لانے کا ہے، جو آپ کے دل میں یہ وہم پیدا کرتا ہے کہ جی اس سے، ان کے آنے سے رسالت بدل جائے گی، میرے بھائی ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ میثاق النبیین کی آیت، تمام انبیاء سے
कहा जाता है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले तख्लीक किया गया, और ऐसा है कि खुदा ताला ने कहा अगर मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा ना करना होता तो मैं तख्लीक कायनात भी ना करता। उस नबी से देखें, ये एक डिस्कशन और जो मुख्तसर बता रहा हूँ कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नबी हैं जिन पर से अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया से अहद लिया कि वो इस रिसालत के पाबंद होंगे, और फिर कह दिया कि रिसालत तो मैंने एक ही दी है। इसके बाद लैलतुल असरा में, मिराज की रात में, अंबिया ने तजदीद अहद किया और इत्तबाए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज पढ़ी। आपके पीछे जो नमाज पढ़ ले तो वो आपकी शरीयत की खिलाफ वर्जी करेगा मेरे भाई? बताएं मुझे, माइक खोल लेना अपना, आप बताएं जरा। जो शख्स आपको इमाम मान के आपकी इत्तबा में नमाज पढ़ता है वो आपकी शरीयत का मानने वाला है या किसी और की? क्या कहते हैं आप? कुछ कहें तो सही। सियाल साहब बोला डॉक्टर साहब, उन्होंने बोला नहीं। हाँ, नहीं, बात वो खत्म हो जाती है, क्योंकि हमारे ज़हन में है कि हर नबी की शरीयत अलग है। मेरे कुरान इसकी नफी करता है, कहते हैं इन्ना हादा लफिज सोफिल उला, मेरे लफ्ज थोड़ी हैं, कुरान के लफ्ज हैं। आप मान लें कुरान के इस दावे को, इन्ना हादा लफिज सोफिल उला, ये वही सहीफा है जो पहलों को दिया था। आप क्यों नहीं मानते कुरान? कुरान तो कहता है फइन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिक लितुबश्शिरा बिहिल मुत्तकीन व तुनसिरा बिही कौमल लुद्दा, हमने इसे आसान कर दिया है आपकी जुबान में। जुबान वो जो आप बोलते थे उसमें आसान किया, कोई घन चक्कर नहीं। वमा अल्लमनाहु शिअरा वमा यंबगी लह इन हुवा इल्ला ज़िक्रुम व कुरानुम मुबीन, हमने आपको शायरी सिखाई नहीं, जू मैनी बातें ही नहीं सिखाई। और सूरह शुरा में कह दिया कि गुमराह लोग शायरों की पैरवी करते हैं। तो जब कुरान कह रहा है कुरान आसान है, वलाकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर, सूरह अल कमर छोटी सी सूरत, 4 दफा ये आयत आई है एक सूरत, कि हमने कुरान पाक को आसान कर दिया। वलाकद यस्सरनल कुरान, है कोई जो इसको सोचे और समझे? तो कुरान जब ये कह रहा है कि इन्ना हादा लफिज सोफिल उला, कि ये वही सहीफा है जो पहलों को दिया था, सोफे इब्राहिम व मूसा, चाहे बने इसराइल को दिया हो या किसी भी कौम को दिया हो, अल्लाह ताला तो कह रहा है कि मैंने कुरान के अलावा कोई म्यार नहीं मुकर्रर किया किसी के लिए। पिछली कौमों ने कुरान पाक में लिखा है, इसको गुम कर दिया, वो हम भी जानते हैं। लेकिन 1500 साल से महफूज सहीफा अपने आप में वक्त की तस्दीक है कि ये सच्चा सहीफा है, और वाकई इसको एक गैर मरई गैर इंसानी ताकत इसकी हिफाजत कर रही है। तो चाहे रसूल इला बनी इसराइल हो या किसी की तरफ हो, ये तो वो रसूल हैं, और तमाम रसूल वो रसूल हैं जिन्होंने अहद लिया हुआ है कि हम एक शरीयत की पैरवी करेंगे, और वो है शरीयत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उनका अहद है, इसको मिसाकुल अंबिया कहा जाता है इस अहद को। और फिर उन्होंने इसकी तस्दीक की हुई है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में नमाज पढ़ने की। तो इसके बाद वो इला बनी इसराइल हो या केड़ी मर्जी कौम का हो, हैं तो वो रसूल, रसूल ही रहेंगे। तमाम रसूलों ने अहद किया है आपके इत्तबात का, तो शरीयत कैसे बदल सकती है? मेरे भाई ये सवाल ही नहीं पैदा होता। सियाल साहब, अगर आप अपना सवाल दोबारा दोहरा सके, मुझे थोड़ा सा, मैं बैक पे गया था, मैंने आपका सवाल सुना नहीं। देखो डॉक्टर साहब माशाल्लाह अच्छा बयान कर रहे हैं, और जो डॉक्टर साहब नज़रिया पेश कर रहे हैं शायद हमारे उलमा अक्सर को पता ही नहीं है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा बयान कर रहे हैं, मैं उनसे इख्तलाफ कुछ बातों पर तो नहीं करता, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब इख्तलाफ करना अच्छा होता है भाइयों के दरमियान। अभी बैरिस्टर साहब भी आपको बताएंगे इसका जवाब। आप करेंगे इख्तलाफ तो हमें पता लगेगा ना। देखें, हाँ जी, भाइयों में हमारा यह मकसद, जी जी जी, हाँ, नहीं, देखें, एक होता है इख्तलाफ इस बात पर करना कि एक दूसरे की समझ ठीक हो जाए, एक होता है किसी कादियानी के साथ बैठ के इख्तलाफ करना, उसको मुनाजरा कहते हैं। ठीक है, हम मुनाजरा नहीं कर रहे, लेकिन आप बताएं कि कौन सी ऐसी बात है, हो सकता है आपकी बात ठीक हो और हम अपने आप को ठीक कर लें। देखें ना, इसीलिए तो मैंने सियाल साहब आपसे कहा था
आप कमाल के आदमी हैं, हमें भी कुछ बताएं। और ये बैरिस्टर साहब आपकी बात जवाब देंगे। तो अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता क़यामत हर इंसान के लिए नबी और रसूल हैं। बिल्कुल। एक तरफ यानी कि अब क़यामत तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है और हर इंसान के लिए क़यामत तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नबी और रसूल हैं, इसमें कोई शक नहीं। कादियानी भी ये मानते हैं, कोई अलग बात है, चलो छोड़ देते हैं। अच्छा, बाकी रहा मामला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, तो उनको मखसूस अल्लाह ताला ने कर दिया है कि वो रसूलन इला बनी इसराइल हैं, सिर्फ बनी इसराइल की हद तक वो रसूल हैं। अच्छा, जब वो उम्मत मोहम्मदिया में ये गलत है, ये गलत बात है। आपने आयत नहीं वो सुनी, वहां लिखा है वह रसूलन इला बनी इसराइल। एक खूबी बयान की गई है कि और वो रसूल थे इला बनी इसराइल, पास्ट का माजी का सीगा है। अपोस्टल ऑन टू द चिल्ड्रन ऑफ इसराइल ही वाज, ठीक है, व रसूलन इला बनी इसराइल। आप थोड़ी सी अरबी ग्रामर सीखें। अन्नी कद, और उन्होंने जब वो रसूल बनकर आए तो उन्होंने उन्हें कुछ बात कही। जिक्र ये नहीं हो रहा कि ये रसूलन इला बनी इसराइल है, कहा जब वो बने इसराइल की तरफ रसूल बन के आए थे तो उन्होंने क्या कहा, अन्नी कद जेतुकुम बिआयाति मिन रब्बिकुम, कि मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह ताला की आयात, अल्लाह ताला की तुम्हारे रब की तरफ से निशानियां लेकर आया हूं। अन्नी अखलुकु लकुम मिन तीन कहियत तैरे फअनफुखु फीहि फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह, कि मैं मिट्टी से एक परिंदा बनाता हूँ, फिर उसमें फूंकता हूँ और वो वाकई परिंदा बन जाता है, असली वाला, बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। व उबरीउल अकमा, और मैं ठीक कर देता हूँ पैदाइशी अंधे को, वल अबरसा, और बर्स वाले को, व ओहियुल मौता, और मैं मुर्दे को जिंदा करता हूँ बेइज़्निल्लाह। ये जब वो बनी इसराइल की तरफ रसूल भेजे गए थे, ये नहीं कहा कि जनाब सिर्फ बनी इसराइल की तरफ ये रसूल, तो हर उम्मत के लिए रसूल है। उसकी तो जब शरीयत ही एक है तो रसूल तो आपको वही बताएगा जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को बताया, वही मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को बताया, वही इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को बताया, वही ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को बताया। ये जिक्र हो रहा है जब वो रसूलन इला बनी इसराइल थे। उसकी एक वजह सुन लें। जब अनबिया भेजे गए हैं, अगर आप कुरान को बड़े गौर से देखें तो आपको एक बात पता लगेगी कि अनबिया को जो मौजज़ात दिए गए हैं वो उस जमाने के मुताबिक हैं जहां पर जिस जमाने में और जिस कौम में भेजे गए। जिस कौम में हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए थे, वो कौम जो थी वो जादू पर बड़े टिकी हुई थी, बना इसराइल। आपने देखा नहीं, सूरह ताहा में किस्सा लिखा है मूसा अलैहिस्सलाम का कि वो फिरौन के दरबार में गए तो फिरौन ने कहा अल्लाह भी मेरे काहिन पड़े हैं। उन्होंने अपनी उतारी अपनी जो छड़ी थी वो फेंकी तो वो उनको लगा कि सांप बन गए। कुरान में लिखा है कि उनको ये लगा, इल्यूशन ये हुआ कि ये सांप बन गए। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा वला तखुफ, कि डरो मत, अपनी वाली सांप फेंक दो, और वो भी सांप बन के उन सबको खा गए। और जो थे उनके फिरौन के काहिन वो सजदे में गिर पड़े, कहने लगे कि ये तो मौजज़ा है, ये जादू नहीं है। तो ये वो दौर था, इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम को जो मौजज़ात दिए गए ये उनका जिक्र हो रहा है कि जो रसूल उन्हें बने इसराइल की तरफ भेजा गया तो उनको ये कहा गया कि आपको 4 मौजज़े इनमें जिक्र है, एक जगह 6 मौजज़ों का जिक्र है कि आप मिट्टी के परिंदे में को जिंदा कर देते हैं फूंक कर, पैदाइशी अंधे को बिनाई दे देते हैं, बर्स वाले को जिसको आजकल सिफिलिस कहते हैं ठीक कर देते हैं, और मुर्दे को जिंदा कर देते हैं। वा उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना व मा तदखिरूना फी बुयूतिकुम, और ये बता देते हैं कि लोगों ने अपने घरों में क्या रखा हुआ है। इन्ना फी ज़ालिका लाआयातिन लकुम इन कुंतुम मोमिनीन, इसमें आपके लिए निशानियां हैं अगर आप मोमिन हैं। कादियानी तो पूरी आयत का इनकार कर देने सियाल साहब, तुसी सुनिया नहीं। और मिर्जा गया मुबाला करन, मुनासरा करन अब्दुल्ला आथम नाल, और उन्होंने वहां पर एक मुर्दा ले आए, एक मिट्टी का ढेर ले आए,
एक अंधा ले आए और एक सिफिलिस वाला ले आए। उन्होंने मिर्ज़ा कादियानी मुर्तद से कहा कि भाई बात ये है कि ये जो रसूलन इला बनी इसराइल थे, जिसका तू चरबा होने का दावा करता है जिनका, तो वो तो ये 4-5 मौजे दिखाते थे। हम ये 4 चीजें ले गए हैं, तूने एक काम करना है, उनमें से एक मौजा हमने दिखा देना। ये मिर्ज़ा कादियानी को कहा। अब मिर्ज़ा कादियानी तो झूठा और लानती किस्म की चीज था, वो कैसे कर सकता था ये बातें? वो तो बेइज़्निल्लाह पर यकीन ही नहीं रखता था, मुल्हिद था। वो बहुत दौड़ गया वहां से, कहता जी मौजे ही ठीक नहीं। अब कुरान कहता है फ़इन्नमा यस्सरना बिलिसाने का, मैंने तो कुरान को जुबान के एतबार से एहसान किया ताकि आपको गलतफहमी ना लग जाए। अगर कुरान जो मैं नहीं होता तो मैं आपको सियाल साहब बताऊं, मैं तो पहला बहाना लावांगा, या अल्लाह मैनू नहीं सी समझ लगा, कुरान समझ ही नहीं लगा सजा किस चीज की। ठीक है ना, कुरान में कोई ज़ूमैनी बात नहीं है, जो लिखा है उसके साथ बेस्मिल्लाह लिखा है और बैन ही ऐसा हुआ है और वो बैन ही ऐसा करते थे। ये कादियानी मुल्हिद और मुर्तद हैं जो इसका इनकार करते हैं। तो जो इसलिए रसूलन इला बनी इसराइल एक खास वाक़े, एक खास निशानियों के लिए उन्हें रसूलन इला, कि जब वो रसूलन बना इसराइल थे, अब अल्लाह ताला ने उनको, मैंने आपको बताया कि उन्होंने दुआ की थी, अली अली लिमा सबक्तनी, ऐ अल्लाह अल्लाह क्या मुझे अकेला छोड़ देगा? इसके इनाम के तौर पर उन्हें उम्मत मोहम्मदिया में भेजा गया। ये तो मिर्जा भी मानता था, ये तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी कहना है कि जब अल्लाह ने फैसला किया है, एक दुआ नबी की कबूल हुई है, मिर्जा का तो कुछ भी का आज तक कबूल नहीं हुआ। तो अगर आप ये समझते हैं कि ये 3 हरफ लेकर आप उन पर एक स्टैंप खोद देंगे कि होते है ही भी रसूलन इला बनी इसराइल, तो और के दो आ जा नहीं सकते, वो गलत बात। ये तो एक खास मौके का, एक खास महल का जिक्र हो रहा है, और कुरान पाक में तो दूसरी जगह पर मौजूद है बहुत सारी बातें, मैंने आपको उनमें से बहुत सारी सुनाई भी हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो रसूलन इला बनी इसराइल थे। और कुरान पाक का आप देख लें, मौजज़ा क्या है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप देखें उस जमाने में क्या होता था, आपने भी सुना है, मैंने भी पढ़ा है। शायर जो थे शायरी करते थे, और जीतने वाले शायर की शायरी खाना काबा के अंदर लटकाई जाती थी, आपको पता हो। इतने बड़े बड़े लिटरेरी लोग थे उस दौर के, और उनका मरकज मक्का शरीफ था। मौजज़ा क्या दिया अल्लाह ताला ने? कुरान पाक, ए पीस ऑफ लिटरेचर। हर नबी को उसके ज़माने के मुताबिक मौजज़े दिए जाते हैं। कुरान पाक लिटरेचर का एक ऐसा पीस है जिसकी पूरी दुनिया कायल है। अरब लोगों ने बच्चे को अरबी सिखानी होती है, वो कुरान पाक सिखाते हैं उसको, चाहे वो मुसलमान ना हो। तो शायद हो, उम्मीद है कि ये साफ हो गया होगा। बैरिस्टर साहब भी आपकी इस बात का जवाब देंगे। बैरिस्टर साहब, सियाल भाई का सवाल ये है कि रसूलन इला बनी इसराइल कैसे आ सकता है? हो सकता है रसूलन इला उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे ख्याल से आपने सर मेरा सवाल समझ लो ना, फिर बात जवाब दें। जी जी सियाल साहब करें आप सवाल। मेरा सवाल बैरिस्टर साहब ये है कि कुरान पाक की रूह से वो रसूलन इला बनी इसराइल थे, चलो डॉक्टर साहब ने कहा थे कि माजी का सीगा मैं हैं बोल बैठा, तो चलो माजरत, वो रसूलन इला बनी इसराइल थे, यानी बनी इसराइल की हद तक वो साफ ज़ाहिर तबलीग कर सकते थे। या तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि वो उस वक़्त भी और कौमें थीं, तो क्या उनको भी वो तबलीग करते थे, या सिर्फ बनी इसराइल की हद तक वो तबलीग करने के उस वक़्त हकदार थे? तो जब वो रसूल जी डॉक्टर साहब उनको पूरा कर रहे हैं क्वेश्चन। हाँ जी करें, सियाल साहब करें, बात अपनी करें पूरी। अब कुरान पाक फरमा रहा है कि वो रसूलन इला बनी इसराइल थे, तो हमें ईमान रखना चाहिए कि वो रसूलन इला बनी इसराइल थे। तो हमारा तो सब पर ईमान है, यानी कि हज़रत मूसा पर भी है, वो भी बेशक जिनके के लिए हज़रत इब्राहीम पर भी है, सभी पर है, इसमें कोई शक नहीं है। डॉक्टर साहब सही फरमा रहे हैं। हमारा तो 1,24,000 कम बेश पर सब पर ईमान है। तो बात ये है कि जब वो रसूलन इला बनी इसराइल थे, अब जब वापस आएंगे रसूल तो होंगे, रसूलन इला बनी इसराइल ही होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, हैं हमारा ईमान है ये। लेकिन उम्मत मोहम्मदिया में उनकी हैसियत क्या होगी? एक तरफ तो वो उम्मती हैं कुरान पाक की रूह से, एक तरफ रसूलन इला बनी इसराइल हैं, दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, तो उनकी उम्मत मोहम्मदिया में हैसियत क्या होगी? मेरा सवाल ये है।
سیال صاحب یہ اس کا یعنی ویسے تو میرے خیال سے ڈاکٹر صاحب نے بھی جواب دے دیا ہے. میرے خیال سے اس سوال کا ان کا پریفیس جو ہے، اور مجھے درست کر دیجیے گا اگر میں غلط سمجھا ہوں، وہ یہ ہے کہ ان کا سٹیٹس کیا ہوگا، کیا وہ نبی ہوں گے یا نہیں. اور اس سوال کو وہ اس طرف لے کر جاتے ہیں کہ جو شخص پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کی طرف رسول آئے تھے ان پر اب ایمان نہیں لے کر آئے گا. آپ اس کو کیا سمجھیں گے؟ کیا ان پر ایمان لانا فرض ہے یا نہیں؟ کیا وہ اپنے سوال کو اس طرف لے کر جاتے ہیں؟ کیا یہ میں درست سمجھا ہوں یا غلط؟ دیکھو، یہ تو قرآن پاک میں جب لکھا ہے کہ وہ رسولاً الی بنی اسرائیل تھے تو ہمارا ایمان ہے. یہ تو ہمارا وہ آئیں یا نہ آئیں یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. ہمارا ایمان ہے، یہ مکمل ایمان ہے. وہ آئیں تب بھی ایمان ہے، وہ نہ آئیں تب بھی ایمان ہے. آنے والا ایک مسئلہ علیحدہ ہے. تو جب آئیں گے تو وہ رسولاً الی بنی اسرائیل، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول تھے. تو دوسری طرف قرآن نے ہی کہا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، سارے نبی امتی ہیں. تو جب امت محمدیہ میں وہ آئیں گے تو ایک طرف تو رسولاً الی بنی اسرائیل تھے، دوسری طرف امت محمدی امتی بھی ہیں. تو ان کی حیثیت امت محمدیہ میں کیا ہوگی؟ میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں. اس کا میں نے آپ کو میرے خیال سے ٹو دا پوائنٹ بات کی تھی. وہ ایک عادل حکمران کی حیثیت سے آئیں گے اور ان کی ڈیوٹی یہ ہوگی کہ وہ جزیہ ختم کریں گے، صلیب توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے. وہ ایک عادل حکمران کی حیثیت سے آئیں گے. ہاں، ان کا سوال کچھ اور ہے. انہیں ایک بات پریشان کرتی ہے سیال بھائی کو. نہیں، وہ بات ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ ایک وہ مختصر سی بات ہے کہ جب قادیانی ہم سے یہ سوال کریں، جو حدیث مبارکہ کے اندر بات لکھی گئی ہے، بات لکھی گئی ہے ان کا دماغ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا کہ ایک رسول جو ہے وہ رسول الی بنی اسرائیل تھا، ایک خاص قوم کی طرف آیا، تمام دنیا کے لیے بھی نہیں آیا. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے اور اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک کے زمانے کے لیے آئے ہیں. تو یہ بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت کیا ہوگی امت محمدیہ جو تمام زمانوں کے لیے. میں ٹھیک سمجھا ہوں سیال صاحب یا غلط؟ جی بالکل صحیح سمجھے. ہاں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں، رسولن بنی اسرائیل وہ رسول اللہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا ہے وہ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کا رسول ہوتا ہے. انہیں رسولن الی بنی اسرائیل اس لیے کہا گیا کہ وہ زمانی اور مکانی طور پر صرف ایک قوم تک ان کا احاطہ محدود تھا، اور اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کو بھی علم تھا کہ آپ کے بعد انبیاء آئیں گے اور محمد مصطفیٰ نبی ہوں گے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور آپ کا پیغام دنیاوی طور پر ایک قوم سے شاید آگے نہ بڑھ سکے، اس لیے انہیں رسولاً الی بنی اسرائیل کہا گیا. لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسولاً الی قریش یا الی عرب یا ایسا کچھ نہیں کہا گیا، بلکہ ان کو تمام زمانے کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، تمام عالمین کے لیے نبی کہا گیا. اور آپ نے دیکھا کہ وہ سچ ثابت ہوا کہ آج زمین اتنی بڑی ہونے کے باوجود میں بول رہا ہوں تو میرا پیغام دنیا کے چاروں طرف گھوم رہا ہے. جس کا دل چاہے سن لے، دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہوگا اسے میری آواز سنائی پڑے گی. یہ ہے رسولن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت. لیکن اگر ایک نبی کو رسولن الی بنی اسرائیل کیا گیا ہے تو وہ اس زمانے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن اللہ کا رسول تو وہی ہے اور اس کی شریعت بھی وہی ہے. میں نے کہہ دیا نا، قرآن کہہ رہا تھا اِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صحف ابراہیم و موسیٰ. جب وہ امت محمدیہ میں آئیں گے تو وہ رسول اللہ کی حیثیت سے آئیں گے، رسولن الی بنی اسرائیل کی حیثیت سے نہیں آئیں گے. کیونکہ جب وہ دوبارہ آئیں گے تو وہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک علیہ و مطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. اس وعدے کے نیچے آئیں گے. آپ دیکھیں اس آیت میں یہ لکھا ہے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، میں آپ پر اپنی نعمت تمام کروں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا اور آپ کو کافروں سے پاک کر دوں گا، اور جو لوگ آپ کی پیروی کریں گے ان کو میں کافروں پر الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک فوقیت دے دوں گا. یہ وعدہ کس سے ہو رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے. کس کے تھرو؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو.
ईसाई जो हैं बनु इसराइल तो नहीं है आज। आप ये मानते हैं ना बात, आए तो वो बनी इसराइल की तरफ थे, लेकिन ईसाई तो तमाम कौमों में फैल चुके हैं इस वक्त, और दुनिया का सबसे बड़ा मजहब माना जाता है इस वक्त। तो अगर कुरान का ये वादा, अगर ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं, तो फिर तो आप देखें कि क़यामत तक के लिए फौकियत का वादा तो ईसाइयों को दिया जा रहा है, मुसलमानों को तो नहीं। फिर तो वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीना फलन युक़बल मिन्हु वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन। ये तो गलत हो जाएगा ना कि अगर कोई शख्स इस्लाम के अलावा किसी चीज़ का तालब होगा, फलन युक़बल मिन्हु, वो उससे कबूल ही नहीं की जाएगी। वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन, वो आखिरत में खसारा उठाने वालों में से होगा। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि वो रसूल अल्लाह हैं, उन्हें रसूल अल्लाह कहा है कुरान ने। वक़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीह ईसा इब्ने मरियम रसूल अल्लाह, यहाँ पर तो रसूलन इला बनी इसराइल नहीं कहा। जब रसूलन इला बनी इसराइल कहा तो वो खास खूबियों की वजह से कहा कि बना इसराइल की तरफ इन निशानियों के साथ भेजा था, उन खबीसों ने इनकार कर दिया। आप समझें, तो वहां बनी इसराइल कहना बनता है, लेकिन बाकी 5 सूरतों में 11 जगह पर 9 आयात में किसी जगह भी रसूलन बनी इसराइल नहीं कहा, हर जगह अल मसीह का। लेकिन जिस जगह रसूलन बना इसराइल कहा, उसकी तो वजह आपके सामने है कि ये 4 मोजे होंगे उनके साथ, और वो उनको पता होगा कि लोग घरों में क्या रखते हैं और बाहर क्या लाते हैं। तो ये वहां बनी इसराइल कहना बनता है, क्योंकि उस जमाने के लिहाज से उनको ये बात दी। लेकिन जो 11 मरतबा उन्हें अल मसीह कहा, आप उसको भूल जाते, और हर मरतबा उन्हें कहा कि रसूल, और 3 मरतबा खोल कर कह दिया ईसा इब्ने मरियम रसूल अल्लाह, अल्लाह का रसूल। तो उनकी हैसियत एक रसूल की ही होगी, और ये बात कुरान से साबित है। हर रसूल की शरीयत वही है, हर रसूल ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहद बांधा हुआ है अल्लाह के हुक्म से। तो फिर उनके आने में और उनकी रिसालत में क्या फ़र्क पड़ता है? आपका दिमाग ये कहता है कि रसूलन इला बनी इसराइल, कैसे उम्मत मोहम्मदिया में उसकी क्या हैसियत होगी? मेरे भाई, वो इन 4 मोज़ात के साथ, मुझे नहीं पता शायद आए या ना आए, जो बनी इसराइल के लिए दिए गए थे, लेकिन वो अल मसीह बनकर ज़रूर आएंगे उम्मत मोहम्मदिया में, और उम्मत मोहम्मदिया में उनका दर्जा एक रसूल का होगा, और हर रसूल नबी भी होता है, और इसमें कोई शक की बात नहीं है। उनकी शरीयत कोई अलग शरीयत नहीं है, वही शरीयत है। तमाम रसूलों को एक ही शरीयत दी गई, और तमाम अंबिया ने उसी शरीयत की इशाअत की है। तो अगर आप ये बात पर गौर करें तो इंशाल्लाह आपको पता लग जाएगा कि इसमें कोई तजाद नहीं है। और रसूलन बने इसराइल कहने का मकसद था बनी इसराइल की तरफ। ये निशानियां भी हमने उन खबीसों के लिए दी, फिर भी उन्होंने ये काम किए। आप समझ गए? अगर आपका कोई और पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप बताएं। जी सियाल साहब। जी बैरिस्टर साहब, शायद मेरे से कोई गलती हो रही है सवाल करने में, तो मैं ज़्यादा इस बहस में नहीं पढ़ता, मेहरबानी, क्योंकि हो सकता है कि डॉक्टर साहब के जहन में मेरे बारे में कोई बुरे ख्याल ना चले जाए। ना 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 सियाल भाई, आप इस पर गौर करें और इस पर थोड़ी तहकीक करें। तो ये थोड़ा सा आपकी बात जो है ना, वो आप, यही बात बहुत मुसलमानों को कंफ्यूज करती है। इस पर आप जो है ना थोड़ा गौर करें और इस पर थोड़ी डॉक्टर साहब, जिस तरह यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि पूरे यानी हर इंसान के लिए आप नबी हैं और क़यामत तक के लिए यानी कि तमाम इंसानियत के लिए रसूल और नबी हैं। अब मैं फिर वापस आता हूँ, जो आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में रसूल अल्लाह के अल्फाज दिखा रहे हैं, तो वो भी यहूदियों के ही है ना। वो कौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीह ईसा इब्ने मरियम रसूल अल्लाह, वो तो उन्हीं के अपने रसूल की बात कर रहे हैं ना। ईसा इब्ने मरियम उन्हीं के लिए रसूल थे। और ये जो आयत मैंने पेश की है कि वो रसूलन इला बनी इसराइल थे, तो यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम जब मबूस हुए पहली दफ़ा तो वो सिर्फ बनी इसराइल की हद तक थे। क्या आप ये साबित कर सकते हैं कि वो भी आलमी थे, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कौमों के लिए हैं? तो क्या ईसा अलैहिस्सलाम उस वक़्त बनी इसराइल के अलावा भी दूसरी कौमों को तबलीग करते थे? नहीं, उस वक्त वो इसराइल के लिए थे। उस वक्त वो सिर्फ बनी इसराइल के नबी थे। लेकिन बेस्ते सानिया को आप सुने, वही कुरान में लिखी है ना, बेस्ते सानिया, व इन मिन अहलिल किताब इल्ला लयुमिनन्ना बिही क़ब्ल मौतिही, सब के लिए नबी बना दिया उनको।
دیکھو یہاں بھی اہل کتاب کا ذکر ہو رہا ہے، سبھی کا مثال ہے نہیں. دیکھو ہمارا تو ایمان ہے، لیکن میں وہی بات کروں، جب آپ نے فرما دیا کہ وہ رسولاً الی بنی اسرائیل جب پہلی دفعہ مبعوث ہوئے تھے تو